Hello everyone, this is Pankaj Nakle and I am going to discuss with you on 1.3 lesson The Call of the Soil, a Scent of Rice. Actually, before starting the lesson, I would like to tell you a little bit about the lesson into the form of theme. The text is about the writer's attempt to find a good variety of traditional rice to grow as against the hybrid used by the other farmers. He pursues the matter till he ultimately reaches his goal. The writer propagates organic farming to ensure that the land is not ravaged and laid barren by farmers trying to make a living out of agriculture. You know what, students? Today's farmer try to use the different kind of the methods to do agricultural activity, only for getting large amount of the production from the agriculture so that they can sell them and try to get the maximum benefit. But do you think about the given production is healthy for people or not? We never try to think about this. Okay, so only on this issue the writer just highlights on the particular lesson, and the name of the lesson is The Call of the Soil, a Scent of the Rice, in which we have to find out the information about the difference between hybrid seeds and second is traditional seed. Okay, and what is just mean by the organic farming, in what way it is helpful for the farmers. Okay, so these all the questions answer one can get from the particular lesson, and the name of the lesson is The Call of the Soil, a Scent of Rice. Okay, once again I would like to tell something about the lesson, that it is an informative lesson. It is an informative lesson and it is an account of self experience of the writer. Okay, so let us discuss about the given lesson with the help of the all of the activity which are given there under the head of the icebreaker. Okay, so that we have to just misunderstand whatever the theme of the lesson properly, whatever the just motto of the given lesson properly. So focus on whatever the activity of given lesson which is given on the page number 25. So look at here. So these all the activity help us to understand the lesson more brilliantly. Okay, so first activity which is here, discuss the following with your partner and complete the following sentence. One is done for you. It means incomplete sentences are given here and we have to complete the sentence by adding your own sentences here. Okay, so is that clear? Okay, so what about the second sentence which is here, in a farmer's market we find. Obviously the first statement has been done here, so as per or as the taking help of the first sentence we have to just add the another part of the given sentence in second one, only for the completing its meaning. So first statement is, before eating apples brought from the market I wash and peel them off. Obviously it is the work which should be done by everybody. Okay, when the people buy apples from the market, so they should wash and peel them off before eating. So what about the second sentence, in a farmer's market we find, what we find in farmer's market. ओके, काय बघतो आपण, काय शोधतो किंवा काय आपल्याला दिसतं जेव्हा आपण मार्केट फार्मरच्या मार्केटमध्ये, शेतकऱ्यांच्या मार्केटमध्ये काय करतो आहे, शिरतो आहे किंवा तिथे जातो आहे. सो व्हॉट वी फाइंड देअर, काय बघतो आहे, सो वी फाइंड लोकली ग्रोन फ्रेश फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल. आपण तिथे फ्रूट्स बघतो, त्यानंतर व्हेजिटेबल बघतो आहे, देन प्लांट्स अँड सीड्स, मीट, पोल्ट्री एक्सेट्रा अँड अदर फार्म रिलेटेड थिंग. शेतीशी संबंधित जेवढं काही साहित्य असेल ते सर्व आपण तिथे विकायला दिसते आहे. ओके, किंवा आपल्याला विकताना आपण बघतोय. ओके, व्हॉट अबाउट द जस्ट थर्ड sentence which is given here, food adulteration means. Here the meaning of the food adulteration is given there. So here with the help of the dictionary one can add the meaning of the food adulteration. So what does it mean there? The addition of an inferior substance to a food item in order to increase the quantity of the food item. ओके, कधी कधी फूडची जर क्वांटिटी आपल्याला इंक्रीज करायची असेल, when we want to increase the quantity of the food at a time whenever the inferior substance is added, जेव्हा जेव्हा जवळपास इन्फेरियर प्रकारचं सबस्टन्स आपण त्यामध्ये ॲड करतो, ज्याला आपण इम्प्युअर कंटेंट म्हणतो. ओके, फक्त फूडची क्वांटिटी इंक्रीज करायला, तर त्या सिच्युएशनला किंवा त्या ॲडिशनला आपण काय म्हणतो आहे, फूड ॲडल्ट्रेशन म्हणतो आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय फूड ॲडल्ट्रेशन? The addition of an inferior substance to a food item in order to increase the quantity of the food item. Okay, so what about the fourth one? Organic food is known by using. So here what is meant by organic food which is asked here. Okay, so organic food is grown by using natural fertilizers
नॅचरल पेस्टिसाइड्स अँड ट्रॅडिशनल सीड. तर जनरली ऑर्गॅनिक फूड हे जे आहे ते उगवले जातात कशा प्रकारे, अगदी नॅचरल फर्टिलायझर यूज करून, नॅचरल पेस्टिसाइड्स यूज करून आणि नॅचरल ट्रॅडिशनल सीड्स युटिलाइज करून. सो दिस इज अबाउट द डी सेंटेन्स. अँड व्हॉट अबाउट द लास्ट वन, दॅट इज ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स मीन्स. ओके, ऑर्गॅनिक खते कुठले आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. द मिनिंग ऑफ द ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर यू हॅव टू टेल हियर. फर्टिलायझर्स ऑफ ऑर्गॅनिक ओरिजिन्स सच as compost manure and green manure and bone meal. Okay, then about that many people try to just make the manure by using अर्थवॉर्म. ओके, गांडूळ खत तुम्हाला माहिती असेल, जनरली गांडुळांचा यूज करून त्या प्रकारचं खत युटिलाइज जवळपास बनवलं जातं. ओके, आणि त्याचं युटिलायझेशन अगदी फार्मिंगमध्ये केलं जातं ओनली फॉर द प्रॉपर इल्ड, ओनली फॉर द मीन्स प्रॉपर प्रोडक्शन. ओके, अँड इन टू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो द ऑल द फार्मर बिकम सक्सेसफुल बाय जस्ट गेटिंग द पर्टिक्युलर ऑल ऑफ द प्रोडक्शन हायर स्केल एक्सेट्रा. ओके, तर अशा प्रकारे जवळपास या सर्व सेंटेन्सला आपण कंप्लीट केलेलं आहे. ओके, आणि हे सर्व सेंटेन्सेस फार्मर्स, ॲग्रिकल्चर, मार्केट, ओके, या सर्व गोष्टीशी काय असोसिएट आहे. नाऊ युअर द सेकंड ॲक्टिव्हिटी, complete the following wave diagram. Okay, whenever such a figure is given there, so such a figure is known as only the wave diagram. आणि एक्झामिनेशनमध्ये या प्रकारच्या भरपूर साऱ्या वेव डायग्राम तुम्हाला बघायला मिळणार. ओके, सो नाउ जस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वेव डायग्राम बाय ॲडिंग द इन्फॉर्मेशन विच इज असोसिएटेड विथ द गिवन ॲक्टिव्हिटी. हिअर वी हॅव टू राईट डाऊन द राईस व्हेरायटीज अवेलेबल ॲट माय ग्रॉसर शॉप. आपण ज्या काही दुकानात जात असेल धान्य वगैरे विकत आणायला, त्याच्या दुकानामध्ये राईसच्या कुठल्या कुठल्या व्हेरायटीज आहे त्या तुम्हाला इथे लिहून दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, सो फॉर व्हॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द्या विच इज टोटली फेमस and just we have to call it is basmati. I think everybody has known about that particular type of rice. Okay, basmati generally famous आहे सर्व लोकांमध्ये, जनरली लोक तिला काय करतात, परचेस करतात. ओके, सेकंड वी हॅव द अनदर क्वालिटी or particular variety of the particular rice which is they are called only jasmine. It I know very well about that. It is the name of the flower, but it is the name of rice variety also. Okay, then what about the another one? It is called ambe mohor. So you have to write down also these all of into the given species. Ambe mohor, it is the third one variety. And what about the fourth one? That is the कोलम. ओके, चौथ्या प्रकारची ती म्हणजे कुठली, दॅट इज कॉल्ड द कोलम. तर ह्या सर्व राईस व्हरायटीज आहेत ज्या ग्रॉसर शॉपमध्ये काय अवेलेबल आहे. इट मीन्स द लेसन ऑल्सो इज रिलेटेड विथ द राईस प्रोडक्शन. आणि लेसनचं नाव पण दिलेलं कुठलं, असेंट ऑफ राईस. जनरली राईसला एक वेगळ्या प्रकारचा काय असतो, अगदी सुगंध असतो, आणि बाय जस्ट टेकिंग दॅट स्मेल पीपल ट्राय टू चूज व्हॉट काइंड ऑफ द राईस इज सुटेबल ऑर गुड ओनली फॉर द इटिंग पर्पज. कुठल्या प्रकारचं राईस खाण्यायोग्य चांगलं असेल. ओके, याची मात्र जवळपास ते खात्री करून घेतात जेव्हा ते काय करतात, एखाद्या राईस प्रॉडक्टची जवळपास स्मेल घेऊन काय करतात, खात्री करण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, नाउ व्हॉट अबाउट द थर्ड ॲक्टिव्हिटी विच इज गिवन हियर. फाइंड आउट फ्रॉम युअर ग्रँडपेरेंट्स or parents the name of vegetable and fruits they had eaten in their childhood and mention how the vegetable and fruits are different from ones today. ओके, तुम्हाला काही जवळपास व्हेजिटेबल किंवा फ्रूटचे नाव तुमच्या ग्रँडपॅरेंट्सकडून माहिती करून घ्यायची आहे. ओके, आणि माहिती करून घेतल्यानंतर जवळपास आताच्या काळामध्ये जवळपास आणि त्या काळामधील या सर्व गोष्टींमध्ये काय डिफरन्स आहे, काय फरक आहे, हे मात्र जवळपास तुम्हाला अगदी लिहून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जसं आता एक्झाम्पल म्हणून आपण सांगू शकतो की अर्लियर त्यावेळेला ग्रीन कॅप्सिकम, व्हाईट ऑर ग्रीन कॅबेज आणि व्हाईट कॉर्न. ओके, या प्रकारचे जवळपास काय असायचे, व्हेजिटेबल असायचे. आणि ऑब्व्हियसली त्याचा शेप, कलर आणि टेस्टसुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे मेन्शन करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. बट टुडे येलो अँड रेड कॅप्सिकम ऑल्सो वन कॅन फाइंड इन टू द ग्रीन कॅप्सिकम. पहिले ग्रीन कॅप्सिकम हाच एक ऑप्शन असायचा. ओके, आता मात्र तो जवळपास ऑप्शन आपल्याला पाहायला मिळतो कोणत्या कलरमध्ये, येलो अँड रेड कॅप्सिकममध्ये. त्यानंतर पर्पल कॅबेज, ऑब्व्हियसली वी हॅव ओनली द ग्रीन कलर कॅबेज ॲट दॅट टाईम. अगदी कोबी जी असेल, ओके, ती कुठल्या कलरची राहायची, ग्रीन कलरची. ओके, बट नाव इट इज अवेलेबल इन टू विच कलर, पर्पल कलर, येलो कलर ऑल्सो. ओके, नाव येलो अमेरिकन कॉर्न. सो दिस इज द अनदर एक्झाम्पल फॉर द कॉर्न. त्यावेळी जवळपास व्हाईट कॉर्न असायचे, पण आता जवळपास येलो अमेरिकन कॉर्न असायचे. नाव व्हेजिटेबल अँड फ्रूट्स अवेलेबल इन इंडिया टुडे, ब्रोकोली, देन बेबी कॉर्न,
किवी, देन अवकाडो एक्सेट्रा. ओके, तर या प्रकारचे नवीन नवीन फॉरेन फ्रूटसुद्धा, फॉरेन व्हेजिटेबलसुद्धा आपल्याकडे काय अवेलेबल आहे. नाव व्हॉट अबाउट द जस्ट पर्टिक्युलर द लास्ट ॲक्टिव्हिटी विच इज ऑन द पेज नंबर 25. ओके, सो व्हॉट अबाउट द गिवन ॲक्टिव्हिटी यू माईट हॅव लर्न अबाउट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. तुम्ही अगदी बिलकुल पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती आणि सेंद्रिय शेती याबद्दल तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती असेल. ओके, सो मेक अ ग्रुप्स अँड डिस्कस द डिफरन्स बिटवीन द कन्व्हेन्शनल फार्मिंग. कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय, पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती, आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणजे काय, सेंद्रिय शेती, याबद्दल जवळपास जो काही फरक असेल तो तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, आता बघा जवळपास या ठिकाणी पहिली जी मेथड सांगितली आहे किंवा पहिला जो कॉलम दिलेला आहे कशाचा, कन्व्हेन्शनल फार्मिंग. कन्व्हेन्शनल फार्मिंग म्हणजे काय, अगदी पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती. सो इन टू द पर्टिक्युलर दॅट फार्मिंग we have to write down the many other points which is associated with the particular that types of the farming. So first kind of the farming we have to add it there chemical fertilizers. So we have to write down here what is chemical fertilizers. Okay, second chemical pesticides. So this is the common only for the particular that conventional farming, pesticide. Okay, and for the last one here we can find the hybrid kind of the seeds they use there. Okay, which kind of the seed they use there, hybrid kind of the seed they use there. But what about the speciality of the organic farming, काय लोक जनरली यूज करतात या ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये. सो नॅचरल काइंड ऑफ द फर्टिलायझर, सगळं कसं असतं, नॅचरल प्रकारचं असतं. दे यूज ओनली द natural kind of the fertilizers, natural kind of pesticides, and natural kind of the seeds also, and it is called the traditional seeds. They always start to use into their फार्मिंग एक्सेट्रा. ओके, तर या प्रकारचा डिफरन्शिएट तिथे कन्व्हेन्शनल फार्मिंग आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये आपण बघितलेला आहे, आणि हाच डिफरन्स तुम्हाला हा लेसन पण शिकवणार आहे. फॉर द डिफरन्स बिटवीन द कन्व्हेन्शनल फार्मिंग, ज्याला आपण काय म्हणतो आहे, अगदी पारंपरिक पद्धतीने केली शेती, आणि व्हॉट अबाउट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग, ज्याला आपण सेंद्रिय शेती म्हणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, सो दिस ब्युटिफुल लेसन इज रिटन बाय विच पर्सन, Venkateshwaram Venkatayya, okay, who was born in 1966. And other information about the person also we have to learn from the given information which is given here. So Venkateshwaran Iyer is a science graduate and certified project management professional. He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in the IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. No one know about the turning point of our life, because at any peak of the life we have to find out there is another particular that turning point which always follow into an everyone's life. Okay, first of all he was an engineer as a profession, but after doing the work only for 17 years he quit the job and transfer himself from engineer into the particular that farmer, and he settled himself into the which village, Fate village in Dahanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. So whatever the experiences he got in doing such a work as a farmer, he just narrated into the particular lesson. Okay, so what is given there into the lesson? So as per that the total information is given into the paragraph. So what the information is given there, his book Moong over microchips traces his transition from techie to farmer. Okay, आता या ठिकाणी जवळपास त्यांनी एक बुक लिहिलं. The name of the book was, or is we have to consider there, Moong over microchips. Okay, so how it is contradictory that we relate to the Moong particular microchip. Microchip is the word which is used into the particular that computer, okay, or in any technological sector, and Moong is generally we have to hear about the given word into the ॲग्रिकल्चर सेक्टर. ओके, तर या प्रकारच्या नावाचं जवळपास त्यांनी एक बुक लिहिण्याचा प्रयत्न केला, ज्याच्यामध्ये जवळपास आपल्याला काय पाहायला मिळतं, जस्ट अ ट्रान्झिशन फ्रॉम टेकी टू फार्मर. कशाप्रकारे एक टेक्नॉलॉजिकल पर्सन तो काय होतो आहे, फार्मरमध्ये जवळपास चेंज होतो आहे ओव्हर अ पिरियड ऑफ 15 to 16 years. ओके, किती वर्षामध्ये, अगदी 15 ते 17 वर्षामध्ये. इट वॉज नॉट अ करियर चेंज but lifestyle change I was looking for. Obviously people never know about their life, what they want to do in their life till the end of their life. Okay, कधी कधी काही लोकांना जवळपास शेवटपर्यंत कळत नाही की त्यांना नेमकं काय करायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल he choose the another sector only for the living purpose, but after knowing about his own hobby he transfer his total life from technological field toward the particular agricultural field. Okay, his decision to shift to the greater enormous
environs of a village. He insisted on practicing organic farming from the आउटसाईड. ओके, जसं आता त्यांनी जवळपास हे डिसाईड झाल्यानंतर की नेमकं मला काय करायचं आहे. ओके, हे डिसाईड झाल्यानंतर त्यांनी जवळपास ऑर्गॅनिक फार्मिंग करण्याचा प्रयत्न केला. ही वॉज रिसिलेट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस challenges which he faced. Today, not only does he deliver lecture on organic farming, but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. ओके, तर आता मध्ये जवळपास तो ॲग्रिकल्चर या सेक्टरमध्ये चांगल्या प्रकारे वर्क करतो आहे. तो जनरली कशावर फोकस करतो आहे, ऑर्गॅनिक फार्मिंगवर. ओके, आणि लोकांना जवळपास या फार्मिंगचे फायदेसुद्धा तो समजून सांगत आहे इंटर द फॉर्म ऑफ द लेक्चर. आणि आल्सो डज द वर्क विथ द NGO अँड ट्राय टू टेल समथिंग अबाउट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग दॅट इज इट एन्श्युअर दॅट the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. ओके, तर या प्रकारे जनरल तो लोकांना सुद्धा समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सो लेट डिस्कस अबाउट द लेसन द कॉल ऑफ द सॉईल अ सेंट ऑफ राईस. ओके, कशा प्रकारे कुठल्या प्रकारचं प्रोडक्शन माणसासाठी चांगलं असतं, ह्युमन बिंगसाठी चांगलं असतं, याबद्दल तो आपला हा सेल्फ एक्सपिरियन्स कशाप्रकारे तो जवळपास ॲग्रिकल्चर त्याने सुरुवात केली आणि कशाप्रकारे त्यामध्ये तो काय झाला, सक्सेसफुल झाला. अबाउट दॅट द टोटल डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर. सो लेट डिस्कस अबाउट द व्हेरी फर्स्ट पॅराग्राफ विच इज हियर. बघा या बाजूला जवळपास काही वर्ड्स दिलेले आहे अलॉंग विथ देअर मिनिंग. ट्राय टू लर्न इट because they help us to solve the vocabulary activity into the examination. So first of all I would like to read the paragraph and then I would like to explain whatever into the which language, मराठी मध्ये. ओके, सो द फर्स्ट क्रॉप, पहिले त्यांनी जवळपास शेती घेतल्यानंतर कुठल्या प्रकारचं प्रोडक्शन घेतलं, कुठल्या प्रकारचं क्रॉप जवळपास त्यांनी प्रोड्यूस केलं किंवा तिथे ग्रोन केलं. सो अबाउट दॅट द इन्फॉर्मेशन इज गिवन देअर. इट वॉज एप्रिल 2004. I stood in the middle of the lush green field of Mung. Mung is known as in English green gram, and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly inspecting the plants. Okay, so whatever is just particular emotion and after that feelings which is given into the first paragraph here. 2000 सालचा एप्रिल महिना होता. मुगाच्या भरकोस वाढलेल्या हिरव्यागार शेताच्या मधोमध उभा राहून मी सभोवती पाहत होतो. म्हणजे पहिल्यांदाच त्यांनी शेती घेतल्यानंतर या ठिकाणी कुठल्या अगदी बिलकुल प्रकारचं पीक या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला, मुगाचं पीक घेण्याचा प्रयत्न केला. सूर्योदयापूर्वीची वेळ होती, म्हणजे ज्याला आपण पहाट म्हणतो. ओके, आणि आकाश सोनेरी तांबूस रंगाने उजळून निघाले होते. काय जबरदस्त असं ब्युटिफुल असं अगदी सुंदर असं जवळपास काय होतं, ॲटमॉस्फिअर होतं. जमीन ओलसर दमट होती आणि पानावर दवबिंदूचे थेंब चमकत होते. ओके, जे शेतकऱ्याची मुलं असेल त्यांना माहीत असेल. ओके, की व्हॉट काइंड ऑफ द ॲटमॉस्फिअर दे एन्जॉय इन टू द पर्टिक्युलर फार्मिंग एक्सेट्रा. किती छान अशा प्रकारचं वातावरण किंवा सगळ्या गोष्टी एखादा अगदी शेतकरी किंवा त्याचे मुलं जवळपास शेतामध्ये काय करू शकतात, अनुभवू शकतात. आणि सेम एक्सपिरियन्स आता इथे रायटर काय करतो आहे, एक्सपिरियन्स किंवा अनुभव करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, सो पिकाची न्याहाळणी करीत माती भरल्या अनवाणी पायाने मी सांभाळून चालवत हिंडत होतं. मग या ठिकाणी जवळपास तो चालत असताना पिकांवर पाय जाऊ नये. ओके, म्हणून तो काय करतो आहे, जिंजरली, ज्याला आपण काय म्हणतो व्हेरी कॉशियस किंवा केअरफुल, तो काय करतो आहे, चालतो आहे. अन्न प्रत्येक प्लांट्सला, प्रत्येक त्या जवळपास दिलेल्या अगदी बिलकुल पिकांना तो काय करतो आहे, अगदी इन्स्पेक्ट करतो आहे, अगदी बिलकुल त्याला त्याची न्याहाळणी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, सो व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट, अराउंड मी वेअर रोज ऑफ द चिकू ट्रीज अँड बिलो अ डेन्स फॉलेज ऑफ द मूंग. ॲट द टाइम आय कुड नॉट हॅव आस्क्ड फॉर एनिथिंग मोर. द मूंग प्लांट्स and not more than 2 feet tall had green pods hanging out. The pods were not yet ripe and there was light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exaggerated. Okay, so what you want to just say something about the given situation in farming. सभोवती रांगेने चिकूची झाडे होती, म्हणजे त्या मुगाच्या बाजूलाच ओके काही चिकूची झाडे सुद्धा लावलेली होती आणि खाली मुगाच्या पिकाचा भरगच्च हिरवा पर्णसंभार होता. तुम्हाला माहिती असेल मुगाच्या झाडांना बिलकुल हिरवेगार कसे असतात, पाने असतात. त्या क्षणी मला याहून अधिक काहीही नको होते, म्हणजे त्याला जे पाहिजे होतं ते त्या ठिकाणी मिळालं आणि त्यामध्ये तो काय होता, सॅटिस्फाय होता. 2 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मुगाच्या पिकांवर हिरव्या शेंगा लटकत होत्या. बघा त्याला शेंगा पण आलेल्या. ओके, त्या शेंगांना, त्या पानांना न्याहाळत तो त्या ठिकाणी काय होता,
उभा होता. ओके, सो द मिनिंग ऑफ दिस पॉड मीन्स शेंगा, आणि त्या शेंगा कशा होत्या, हिरव्या कलरच्या होत्या. ओके, त्यानंतर मात्र काय दिलेलं आहे, शेंगा अजून पिकलेल्या नव्हत्या, म्हणजे त्या अजूनही भरलेल्या नव्हत्या, त्यामध्ये दाणे प्रॉपरली आलेले नव्हते. ओके, आणि त्यांच्यावर हलकीशी लव उगवलेली होती. बघा शेंगांना तुम्ही ऑब्झर्व करा, मुंगाचे शेंग स्पेशली. ओके, त्याच्यावर मात्र एक वेगळ्या प्रकारची काय असते, एक लव, ज्याला आपण काय म्हणतो लाईट फर्स्ट पांढऱ्या प्रकारचा जवळपास भुगा का असतो पसरलेला असतो, ज्याला इथे काय म्हटलेलं आहे, लव मसलेला आहे. कापणीला अजून वेळ होता, कारण जोपर्यंत शेंगा वाढत नाही तोपर्यंत, म्हणजे भरत नाही तोपर्यंत जवळपास आपण कापणी करू शकत नाही, ज्याला आपण काय म्हणतोय हार्वेस्टिंग म्हणतोय, ते करू शकत नाही. आणि म्हणून जवळपास तो पण त्या गोष्टी करू शकत नाही, आणि म्हणून जवळपास तो अजूनही कसा होता, खुशीत होता की पहिल्यांदा. ओके, एक्झॅलरेटेड मीन्स एक्सायटेड, ज्याला आपण काय म्हणतो ओव्हरजॉयड म्हणतोय, अतिशय आनंदात होतो की चला पहिल्यांदा त्यांनी फार्मिंग करायला घेतली, आणि त्या फार्मिंगमध्ये तो काय करतोय, मुगाचं पीक पहिल्यांदा सक्सेसफुली घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, सो व्हॉट अबाउट विच इज गिवन इन द सेकंड पॅराग्राफ, थर्ड पॅराग्राफ, आय स्टूड वॉचिंग द सन राइज अबव द towering trees across the fence and slowly made my way back to the house. अ व्हाईट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी. ओके, मग आता तेवढं ऑब्झर्वेशन झाल्यानंतर काय झालं की कुंपणा पलीकडच्या उंच झाडांमागून सूर्य उगवताना पाहत मी उभा राहिलो. ओके, त्याच कंडिशनमध्ये मी तेथे सूर्योदय बघितला, आणि त्या हिरवाईच्या मध्ये असलेल्या पांढऱ्या बांधीव घराच्या दिशेने हळूहळू निघालो, आणि त्याने आपलं घरसुद्धा त्या ठिकाणी जवळपास बांधलेलं होतं, त्या शेतामध्ये, ज्याला आपण फार्म हाऊस पण म्हणतोय. ओके, अगदी पांढऱ्या कलरच्या अगदी घराकडे तो बिलकुल आपल्या या सर्व विचारांशी तो निघाला. विच इज द जस्ट व्हाईट स्ट्रक्चर विच इज जस्ट वन कॅन फाइंड इन टू द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी. ओके, तर त्या हिरव्यागार अशा शेतांमध्ये असलेल्या पांढऱ्या अशा घरांकडे तो निघाला. ही जमीन माझ्या मालकीची आहे, आणि शेतकरी या नात्याने मी माझ्या पहिल्या पिकाकडे पाहत होतो. ऑब्व्हियसली धिस इज द जस्ट पर्टिक्युलर द लँड विच इज पर्टिक्युलर बिलॉंग्स टू द रायटर. तो या जमिनीचा कोण आहे, ओनर आहे, आणि तो त्या जमिनीकडे छान असा काय करतो आहे, बघतो आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट हिज सेल्फ एक्सप्लेन अबाउट द गिवन पर्टिक्युलर दॅट फार्मिंग. ओके, ॲज अ फार्मर म्हणून जवळपास तो आपल्या शेतीकडे काय करतो आहे, बघण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, आफ्टर आय हॅड पेड द ॲडव्हान्स मनी फॉर द लँड आय थॉट आय वुड हॅव सम टाईम टू गेट फॅमिलियर विथ द फार्मिंग. जसं आता यांनी जमिनीसाठी आगाऊ रक्कम चुकवी केल्यानंतर शेतीबद्दल माहिती करून घ्यायला मला थोडा वेळ लागेल असे मला वाटले होते. ओके, बट व्हॉट आपण आफ्टर दॅट, बट मोरू दादा द ब्रोकर हू गॉट अस द लँड हॅड अदर आयडियाज. He was keen that we plant mug at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing mug and the best seeds were available in Surat in adjacent state of Gujarat. Okay, जसं आता त्याला जमिनीसाठी त्यांना अगोदर रक्कम म्हणजे ॲडव्हान्स केला होता, ॲडव्हान्स पे केलेला होता, आणि त्याला वाटलं अगोदर जर आपण जमीन घेतली तर जमिनीबद्दल माहिती करून घेता येईल किंवा जमिनीबद्दल जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन घेता येईल. आणि तुम्हाला माहितीच असेल द पर्सन बिलॉंग्स टू विच कॅटेगरी, ही वर्क इन टू द IT sector and he know about computer and about its particular features etc. ओके, आणि तो पहिल्यांदा शेतकरी बनलेला होता, आणि शेतीमध्ये तो पहिल्यांदाच इंटरेस्ट घेत होता, आणि म्हणून त्याच्याबद्दल चांगली माहिती करून घ्यावी असं त्याला वाटलं होतं, आणि म्हणून तो मोस्ट ऑफ ऑल टाईम शेतीमध्ये स्पेंड करण्याचा प्रयत्न करत होता. ओके, परंतु आम्हाला जमीन मिळवून देणार मध्यस्थ त्यांना मोरूदादा नावाच्या माणसाने किंवा मेडिटेरने ओके अगदी ही जमीन मिळवून देण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यांच्या मनात मात्र वेगळ्याच कल्पना होता. ओके, कारण मोरूदादा अगदी इथले होते, आणि त्यांना माहिती होतं की नेमकं जवळपास शेतीमध्ये अगदी कुठल्या प्रकारचं आपण पीक घ्यायला पाहिजे. ओके, त्यांनी यांना सजेस्ट केलं की तुम्ही कुठल्या प्रकारचे पीक घ्यायला पाहिजे, मुगाचे पीक घ्यायला पाहिजे. ओके, ही जस्ट गिव्ह अन आयडिया टू द पर्टिक्युलर रायटर टू टेक द पर्टिक्युलर प्लांट ऑफ द ऑर प्रोडक्शन ऑफ द मूग अँड वन्स. ओके, आता त्यांनाही त्या प्रकारचा काहीतरी अनुभव असेल, आणि म्हणूनच कदाचित जवळपास त्यांनी या प्रकारची आयडिया रायटरने दिली होती. ओके, नॉट रायटरने दिली होती, त्या मोरूदादांनी दिली होती त्या रायटरला. सो मी त्यासाठी तयार नव्हतो. मी अजूनही पुस्तके वाचून कोणते पीक घ्यावे त्याविषयी पुढे कसे काय करावे हे समजून घेण्याच्या मनस्थितीत होते. ओके, सो रायटर इज टोटली एन्ग्रॉस हिमसेल्फ टू स्टडी अबाउट द फार्मिंग अँड व्हिच काइंड ऑफ द
क्रॉप प्रोडक्शन शुड बी देअर. सो अबाउट दॅट ही स्टडी व्हेरी वेल. त्यांना असं वाटत होतं की नेहमी आपण याच्याबद्दल अभ्यास करायला पाहिजे की कुठल्या प्रकारचं पीक आपण सोविंग करायला पाहिजे, पेरायला पाहिजे. ओके, ह्या सर्व गोष्टीबद्दल त्यांनी अभ्यास करून त्यानंतर आपण काहीतरी डिसिजन घेऊ असं मात्र त्यांना वाटत होतं. बट व्हॉट अबाउट दिस मोरूदादा? मोरूदादा वॉज क्वाईट फर्म. ओके, परंतु मोरूदादा मात्र ठाम होते. मूग पेरण्यासाठी आताचा ऋतू योग्य आहे, आताचा सीझन चांगला आहे आणि शेजारच्या गुजरात राज्यातल्या सुरतमध्ये उत्तम बियाणे, चांगले बियाणे मिळतं असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. ओके, बिकॉज रायटर इज इन महाराष्ट्र स्टेट आणि या मुगाचं जवळपासची समजा बी असेल ते गुजरातमधल्या सुरतलाच छान मिळतं असं मोरूदादाला माहिती होतं. सो दॅट्स वाय ही हॅड सजेस्टेड वन ऑफ द आयडिया टू द रायटर टू बाय द पर्टिक्युलर सीड्स ऑफ दिस जस्ट मूग फ्रॉम द गिवन गुजरात स्टेट फ्रॉम सुरत द्या. ओके, तर अशा प्रकारची आयडिया या ठिकाणी या पर्सनने दिली कोणाला? या रायटरला. ओके, सो व्हॉट आपण आफ्टर दॅट लगेच रायटरने त्याबद्दल जवळपास इम्प्लिमेंटेशन पण केलं. आय मेड अ क्विक ट्रिप टू सुरत अँड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूग. लगेच ते सुरतला गेले आणि तिथून मात्र जवळपास 10 किलोग्राम मुगाचे या ठिकाणी घेऊन आले. सो मोरूदादा रेंटेड हिज ट्रॅक्टर टू प्लो द लँड अँड क्विकली प्लांटेड मूग ऑल ओव्हर द प्लेस. आणि लगेच या ठिकाणी जवळपास काय झालं की दादाने शेत नांगरण्यासाठी त्यांचा ट्रॅक्टर भाड्याने दिला, कारण यांच्याकडे ट्रॅक्टर वगैरे काही अवेलेबल नव्हतं आणि लगेच त्यांनी पूर्ण शेतामध्ये काय पेरले? मूग पेरले. सो काही दिवसानंतर व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट विच इज गिवन हियर. A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarter in Ville Parle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. So obviously he got more exciting experiences in his life. त्याच्या लाईफमध्ये त्याने अलग अलग प्रकारचे छान छान असे अनुभव घेतले. ओके, अगदी मूग पेरल्यानंतर काही दिवसानंतरच छोटी छोटी कोवळी हिरवी पालवी फुटलेली आम्हाला पाहून खूप आनंद झाला, कारण पहिल्यांदा याने बघितलेलं होतं की कशाप्रकारे त्या बियांमधनं अगदी छोटे छोटे प्लांट का होतात तयार होतात. ओके, तर याआधी जवळपास या रायटरने अशा कुठल्याही प्रकारचा जवळपास अनुभव घेतला होता का? नाही. याआधी कधीही रायटरने मूग उगवताना बघितलेले नव्हते, त्यामुळे ते दृश्य पाहून त्याला खूपच रोमांचित झाल्यासारखं वाटलं. ओके, त्याला खूपच एक्साईट झाल्यासारखं वाटलं, खूपच थ्रिल झाल्यासारखं वाटलं. ओके, लहानपणी त्याचा एक एक्सपिरियन्स तसा होता. लहानपणी मुंबईत तो विले पार्ल्याला रेल्वे क्वार्टरमध्ये राहत असताना एक जास्वंदाचे रोप त्याने उमलताना तिथे पाहिलेलं होतं. ओके, ही हॅड हिबिस्कस फ्लावर देअर, हिबिस्कस प्लांट देअर. त्यांच्याकडे हिबिस्कस नावाचं जास्वंदाचं काय होतं? एक प्लांट होतं. तर ते उमलताना पाहून त्याला जसा आनंद झाला तसा सेम आनंद जवळपास यांना केव्हा झाला? जेव्हा त्यांनी मूग उगवताना बघितलेलं होतं. सो फॉर दिस वर्क आय वॉज ग्रेटफुल टू हॅव टेकन मोरूज ॲडवाईस. आणि म्हणून जवळपास मोरूचा सल्ला मांडला त्याबद्दल मी त्याचा नक्कीच काय होतो? आभारी होतो. अगदी तो त्याचा काय होतं? बिलकुल ग्रेटफुल होता. त्याने आभार अगदी व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. कोणाला? त्या मोरूला. कारण मोरीने जर ॲडवाईस दिला नसता तर ऑब्व्हियसली त्यांनी या प्रकारचं पीक घेण्याचा प्रयत्न केला असता का? नाही न. असा मात्र एक्सपिरियन्स त्यांना कधीही आलेला नसता. ओके, देन व्हॉट हॅपन? द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू वॉज स्प्रे सम पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट्स. ही क्लेम दॅट it would give a higher yield. This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri, and it took a lot of the convincing to ensure that Morudada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could grow without sprays. Okay, so this paragraph gives the information the difference between the conventional farming and second is ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ओके, आता दुसऱ्या दिवशी काय झालं बघा. त्यानंतर मोरूदादाने सर्व रोपट्यांवर जंतुनाशक फवारणी औषधांची फवारणी करावी असे यांना सुचवलं. ओके, सो ऑब्व्हियसली काही कीड वगैरे असेल तर त्याच्यावर जवळपास काही पेस्टिसाईड जवळपास फिरवायला पाहिजे किंवा त्याच्यावर टाकायला पाहिजे असं मोरूदादांनी यांना काय केलं? सजेस्ट केलं. ओके, त्यामुळं अधिक प्रमाणात पीक येईल असे त्याचे ठाम मत होते. ओके, त्याच्या म्हणण्यानुसार जर पेस्टिसाईड यूज केलं तर शेतामध्ये हायर प्रोडक्शन होईल. यील्ड म्हणजे काय? प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन होईल, उत्पादन होईल असं त्याचं म्हणणं होतं. ओके, पण असे काही करण्याची आमची इच्छा नव्हती. बट रायटर डिड नॉट वॉन्ट टू डू लाईक
लाईक दॅट. वे क्लिअर दॅट यांनी पहिलेच जवळपास असं स्पष्ट केलेलं होतं. ओके, आणि कोणती गोष्ट स्पष्ट केली होती की कुठल्याही प्रकारचे रसायने वापरायचे नाही, आणि त्याला समजवण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. ओके, त्यांनी जवळपास अशा प्रकारचं कुठलं केमिकल वापरणार नाही असं सांगितलं, आणि त्याबद्दल त्याला खूप सारे प्रयत्न पण केले की त्याला जवळपास समजून सांगण्यासाठी. ओके, आणि समजूनसुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केला. ओके, बट व्हॉट अबाउट आफ्टर दॅट, मात्र यावर त्याने आम्ही जणू काही हारकिरी करीत आहोत अशी प्रतिक्रिया दिली. ओके, त्यांनी जवळपास याला हारकिरी म्हटलेलं. व्हॉट इज मीन बाय हारकिरी, विच इज ऑल्सो गिवन इन टू द पर्टिक्युलर डिस्क्रिप्शन. इट इज द फॉर्मल वे ऑफ किलिंग युअर सेल्फ बाय कटिंग ऑन युअर स्टमक विथ द स्वॉर्ड. म्हणजे मी म्हणतो आहे आणि तुम्ही ऐकत नाही आहे. ओके, या प्रकारे जवळपास तुम्ही करत आहे असं त्या मरुदादांचं म्हणणं होतं. बट व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट, इट टूक अ लॉट ऑफ कन्व्हिन्सिंग टू एन्श्युअर दॅट मरुदादा अँड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज एनी केमिकल ऑन द फार्म. ओके, परंतु काय झालं की त्यामुळे मरुदादा आणि त्यांच्या मित्रांनी शेतीवर रासायनिक औषधे वापरू नयेत हे त्यांना पटवण्यासाठी आम्हाला खूप धडपड करावी लागली, कारण हे सर्व लोक अगदी रासायनिक औषधं वापरून शेती करणारे होते. या फवारणीशिवाय ही पिके वाढू शकतात हे मानायला मात्र ते काही केल्या तयार होत नव्हते. ओके, त्यांना वाटायचं की स्प्रेशिवाय कुठलीही फार्मिंग केली जात नाही. ओके, बट दे आर द ट्रू फार्मर विच वी हॅव टू कन्सिडर हिअर. त्यांना आपण खरंच काय म्हणू शकतो, अगदी खरे फार्मर म्हणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अँड ऑब्व्हियसली त्यासाठी जवळपास खूप सारी धडपड पण त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला असेल. ओके, कॉन्ट्ररी टू व्हॉट एव्हरीवन हॅड टोल्ड अस, नेचर डिड हर जॉब अँड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of moons, and with it a lot of confidence. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemical. It was a major moral booster. ओके, मग आता त्यांनी जवळपास पेस्टिसाईड शिवाय ओके शेती करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वांनी आम्हाला सांगितले त्याच्या अगदी उलट निसर्ग देवतेने कोणत्याही आमिषाशिवाय आपले काम चोख पार पडले. ऑब्व्हियसली आपण जर या प्रकारचं केमिकल फर्टिलायझर यूज करत असेल कुठे शेतामध्ये, तर हे काय झालं, अगदी नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यामध्ये केलेली काय झाली, ढवळाढवळ झाली. ओके, नसं आम्ही कुठलंच काम केलं का, नाही, नैसर्गिकरित्या जे काही उत्पन्न होईल ते उत्पन्न आम्ही घेऊ अशा प्रकारे जवळपास त्यांनी काय केलं, अगदी निर्णय घेतला आणि त्यानुसार ते शेती करण्याचा प्रयत्न केला. कापणीची वेळ लवकरच आली. इट इज जस्ट कॉल्ड ओनली द हार्वेस्टिंग. अगदी हार्वेस्टिंगची वेळ आली. ओके, आणि फॉडाफन आफ्टर दॅट, आणि ते कापणी केल्यानंतर जवळपास त्यांना मुगाचे प्रचंड जवळपास उत्पन्न झाले. ओके, 300 किलो 3 टन ओके एवढं उत्पन्न त्यांना जवळपास मुगाचं झालं, आणि त्यामुळे प्रचंड आत्मविश्वास त्यांना मिळाला की त्यांना पण शेती करता येतं, असं त्यांना सेल्फ कॉन्फिडन्स या ठिकाणी आला. ओके, आता मात्र जवळपास ते काय झाले, खात्री त्यांना झाली की आपली जी जमीन आहे ती कशी आहे, सुपीक आहे, फर्टाईल आहे, आणि रासायनिक औषधाशिवाय आपल्याला पीक काढता येऊ शकतं अशी यांना काय पटली, खात्री पटली. आणि ऑब्व्हियसली मनोबल वाढवण्यासाठी एक फार मोठी गोष्ट होती, आणि त्याच्यामुळे जवळपास त्यांना एक मॉरल बूस्टर मिळाला किंवा त्यांना एक मॉरल सपोर्ट मिळाला. ओके, सो व्हॉट एव्हर द पर्टिक्युलर अबाउट द गिवन सिच्युएशन विच इज गिवन देअर. आता एकच क्रॉपवर त्यांना डिपेंड राहायचं होतं का, नाही, दे वॉन्ट टू डू जस्ट अनदर पर्टिक्युलर क्रॉप अँड विच इज जस्ट टू हॅव टू नोन ओनली द राईस. ओके, आता मात्र ते जवळपास मूग या क्रॉपवरून कुठल्या क्रॉपकडे वळले, दॅट इज कॉल्ड द राईस. ओके, द सेंट ऑफ द राईस. आता त्यांना नंतरचं प्रोडक्शन कुठलं घ्यायचं होतं, राईसचं घ्यायचं होतं, आणि म्हणून या ठिकाणी म्हटलं की भाताचा सुवास. ओके, द सेंट ऑफ द rice. Okay, so for of the particular meaning of the given paragraph, the first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety was short term and recommended by the agriculture officer at Kozbad. ओके, पहिल्या वर्षी भाताचे पीक घेण्यासाठी हंगामासाठी मला उशीर झाला, त्यामुळे कोसबाडच्या ऑफिसरांनी सुचवल्याप्रमाणे GR4 या जातीचे अल्पकालीन पीक लावण्याशिवाय मला पर्याय नव्हता. कारण कुठल्या प्रकारचं पीक जवळपास एका पर्टिक्युलर टाईमला जर आपण काय केलं, लावलं, तर ऑब्व्हियसली त्याचं प्रोडक्शन चांगलं होतं, अदरवाईज चांगलं झालं असतं का, नाही. तर त्यांनी सुचवलं की GR4 नावाचं जे समजा काय अल्पकालीन पीक जे आहे ते आता जरी लावलं तर तुम्हाला वेळेवर काय मिळू शकतं, त्याचं अगदी प्रोडक्शन मिळू शकतं, तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्याचं प्रोडक्शन
प्रोडक्शन घेण्याचा प्रयत्न करू शकता. ओके, देन व्हॉट आपण आफ्टर दॅट द नेक्स्ट इयर वी डिसाइडेड दॅट वी वुड स्टार्ट अर्ली अँड ट्राय टू फाइंड सम गुड ट्रॅडिशनल व्हेरायटी ऑफ राईस टू ग्रो. ओके, म्हणून त्यांनी दुसऱ्या वर्षी काय केलं, असं डिसाईड केलं की जवळपास पुढच्या वर्षी मात्र लवकर सुरुवात करावी आणि भात पिकवण्यासाठी, राईस पिकवण्यासाठी एखादं चांगल्या पारंपरिक राईसची जी जात असेल, भाताची जी जात असेल ते शोधण्याचा प्रयत्न करावा असे या सर्वांनी ठरवले. ओके, सो व्हॉट आपण आफ्टर दॅट we had read about traditional variety of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizer. ओके, जेव्हा त्यांनी या पारंपरिक भाताविषयी माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न केला, ओके, किंवा भाताच्या पारंपरिक जातींविषयी माहिती यांनी वाचली होती आणि त्यामध्ये त्यांना असं कळलेलं होतं की या प्रकारच्या जवळपास जातींना जास्त प्रमाणात खतांची आवश्यकता लागत नाही हे त्यांना माहिती झालेलं होतं. ओके, सो अबाउट दॅट दे गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट सच अ काइंड ऑफ द just a kind of particular seed, okay, never want more kind of the fertilizer हे त्यांना त्या ठिकाणी जवळपास चांगल्या प्रकारे कळलेलं होतं. ओके, सो these varieties were also quite strong and resisted pest. We were sure that it was this type of the rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant हायब्रिड दिस इयर. ओके, ज्यांनी हायब्रिड प्रकारचं जे समजा पीक आहे ते घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यामध्ये मात्र जवळपास त्यांना चांगल्या प्रकारचा अनुभव आला का नाही. ओके, तर या ठिकाणी जवळपास दिलेलं आहे की त्यांनी जवळपास या ठिकाणी कुठल्या तरी जवळपास असलेल्या राईसचं प्रोडक्शन घेण्याचा प्रयत्न केला विच इज जस्ट कॉल म्हणजे द हायब्रिड जेअर आणि त्याचं अगोदर नाव पण मेन्शन करण्याचा प्रयत्न केलेला. ओके, पण त्यामध्ये मात्र जवळपास त्यांना प्रॉपर प्रोडक्शन मिळू शकलं का नाही. त्या खूप बळकट प्रकारच्या जाती होत्या आणि कीटकांशी मुकाबला करू शकणार होत्या. कुठल्या, ज्या त्यांनी परंपरागत प्रकारच्या जवळपास ज्या काही गोष्टी बद्दल माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न केला होत्या त्या प्रकारच्या जाती. कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खत आम्ही वापरत नसल्यामुळं आमच्या शेतात अशा प्रकारच्या भाताचे चांगले पीक येईल याची आम्हाला खात्री होती आणि आमच्या आदल्या वर्षीचा अनुभव आणि कमी उत्पन्न यातून धडा घेऊन यावर्षी आम्ही संकरित धान्य पेरणार नाही यावर ठाम होतो. म्हणजे दिस इयर दे डिडंट वॉन्ट टू यूज हायब्रिड काइंड ऑफ द सीड ओनली फॉर द सोविंग पर्पज. अगदी जे समजा मॅन्युअर काइंड ऑफ द किंवा नवीन प्रकारची जे शेती असेल ज्याच्यामध्ये बिलकुल फर्टिलायझर वगैरे यूज करणार नाही या प्रकारची शेती त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. सो फॉर आपण आफ्टर दॅट इन टू द 2005 in April 2005 we started to look for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Fate had switched over to hybrid, and the younger generation of the farmers thought I was crazy to ask for Deshi variety as they call it. My regular visit to villages around searching for good traditional variety also did not yield any result and we were almost giving up hope. ओके, मग 2005ला काय झालं, त्यांना एक वेगळ्या प्रकारचा एक्सपिरियन्स आहे काय मिळाला, त्यांना एक वेगळ्या प्रकारचा अनुभव या ठिकाणी मिळाला. ओके, 2005च्या एप्रिलमध्ये पारंपरिक भाताच्या जाती शोधायला आम्ही सुरुवात केली. गावातील शेजाऱ्यांपैकी एका मुंबईच्या उद्योगपतीची गावात जमीन होती. त्यांनी तांदळाच्या एखाद्या स्थानिक सुवासिक जातीची पेरणी करावी असे आम्हाला सुचविले. पेठेतील आणि आसपासच्या गावातल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी संकरित पिके घेण्यास सुरुवात केलेली होती. त्यांनी टोटल हायब्रिडवर कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं. ते फक्त हायब्रिड प्रकारच्या अगदी पिकांची प्रोडक्शन घेण्याचा ते प्रयत्न करत होते. शेतकऱ्यांची ही तरुण पिढी आम्हाला त्यांच्या मते देशी असलेल्या जातीचा आग्रह धरताना पाहून मला विक्षिप्त समजू लागलेली होती. कारण त्यांना सगळ्यांना माहीत होतं की प्रत्येकजण आता हायब्रिडचं प्रोडक्शन घेत आहे आणि हा मात्र माणूस काय करतो आहे, देशीच्या माग लागला आहे. ओके, अगदी प्रॉपर व्हेरायटीच्या माग लागलेलं आहे आणि म्हणून जवळपास ते याला कदाचित काय समजू शकत असेल, क्रेझी म्हणजे मूर्ख समजू शकत असेल किंवा पागल समजू शकत असेल. ओके, मग याने मात्र जवळपास आपलं जे काम असेल ते मात्र अजूनही थांबवलेलं नव्हतं. एखादी चांगली पारंपरिक भाताची जात मिळवण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांमध्ये अनेक खेपा मारूनही त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आम्ही आमची उमेद जवळपास सोडून दिलेली होती. त्यांनी खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची अशी एखादी जात मिळाली नाही की जे कशी असेल, परंपरागत असेल, अगदी जुन्या काळची असेल, ज्याला आपण काय म्हणतो आहे ऑर्गॅनिक काइंड ऑफ द पर्टिक्युलर दॅट सीड वी हॅव टू कन्सिडर देअर. ओके, बट व्हॉट आफ्टर दॅट त्यांनी अजूनही आपले प्रयत्न अगदी थांबवलेले नव्हते. I decided to give it one last try and spoke to Baban's father, some other elders. After many meaningful conversation, they mentioned the name of
Kesbai. Okay, so what is here, which is one of the another expensive got there. एक शेवटचा प्रयत्न करायचे मी ठरवले आणि बबनच्या वडिलांशी आणि इतर काही ज्येष्ठ लोकांशी मी बोललो. बऱ्याच अर्थपूर्ण चर्चेनंतर त्यांनी कसबाई या नावाचा उल्लेख केला. ओके, तर कसबाई ही एक जुन्या प्रकारचे भाताचा एक प्रकार होता जिला प्रोड्यूस करायला खूप वेळ लागायचा. ओके, पण मात्र जवळपास तो असा एक प्रकार होता की म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणू शकतो, अगदी खऱ्या प्रकारचं तांदूळ होतं आणि त्या तांदळाला असा एक छान सुवास पण होता जो खाण्यासाठी सुद्धा कसा होता, अगदी चांगला होता आणि त्यामध्ये अगदी जे कंटेंट असेल ते पण छान असे होते. ओके, पण आता जर लोक हायब्रिडच्या मागे लागले असेल तर कसबाईच्या कोणी मागे लागणार का, नाही. आणि त्यांना काही करून जवळपास कसबाई नावाचे जे तांदूळ असेल ते पाहिजे होते ओनली फॉर टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ दॅट कसबाई kind of the variety into their farm. So Kasbai is a traditional long grain rice variety which has distinct aroma though much milder than Basmati. It's a long duration crop and most of the older people remember growing it years ago, but they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. Okay, so what happened after that, बासमतीपेक्षा बराच सौम्य पण तरीही स्वतःचा विशिष्ट सुगंध असलेली कसबाई ही एक लांब दाण्याच्या भाताची जात होती. ओके, मीन्स पर्टिक्युलर द साईज ऑफ दॅट राईस ग्रेन विच इज टोटल लॉंग वन देअर. ओके, आणि विच आर द डिस्टिंक्ट अरोमा दो मच माइल्डर दॅन द बासमती. ओके, बासमतीपेक्षा सौम्य असा वास होता पण तरी स्वतःचा एक स्पेशल असा काय होता, जवळपास विशिष्ट सुगंध असलेली एक कसबाई एक जात होती, भाताची एक जात होती. हे दीर्घकालाने होणारे पीक आहे आणि अनेक वर्षापूर्वी त्याचे पीक घेतले जात असल्याने बऱ्याच ज्येष्ठ व्यक्तींना स्मरत होते. म्हणजे खूप वर्षा अगोदर त्याचं पीक घेतलं जात होतं हे त्यांना आठवत होतं. ओके, पण जेव्हा त्यांना विचारलं की हे पीक कुठे मिळेल, हे बियाणे कुठे मिळेल, तर त्यांनी जवळपास त्यांना विचारल्यानंतर सर्वांनी मात्र नकारार्थी मान हलवून ओके त्यांनी हेच सांगितलं की आता ते लुप्त झालेले आहे, आता कोणीही कसबाईचं प्रोडक्शन घेते आहे का, नाही. अशा प्रकारे जवळपास त्यांनी सर्वांना अगदी सांगण्याचा प्रयत्न केला. ओके, बट व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट, द टेल ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to agriculture officer was enlightening. He had not even heard of this rice variety. He had the villagers were taking me for a ride and there was no rice of such a kind of the particular variety which one can find into the particular that village etc. ओके, तर कसबाईबद्दलच्या अनेक गोष्टी ऐकून ते मिळवण्याची आमची इच्छा आता अधिक दृढ झाली होती की काय करून कोणत्या प्रकारची जात मिळवायची, कोणत्या प्रकारच्या जातीचं बियाणं मिळवायचं, कसबाई प्रकारच्या जातीचं बियाणं मिळवायचं. त्याचे काही बियाणे मिळवण्यात आम्हाला यश मिळाले तर ते पिकवण्यासाठी उत्तम असेल तर आम्ही ते असे ठरवले. शासनाकडे याविषयी काय माहिती मिळू शकेल असे मला वाटले आणि म्हणून हा जो रायटर आहे तो कृषी अधिकाऱ्याकडे गेला आणि त्याची भेट घेतली. ओके, आणि भेट घेतल्यानंतर त्याला जवळपास ती भेट खूप महत्त्वाची ठरली कारण त्याला त्या भेटीमधून बरीचशी माहिती या जातीविषयी मिळाली. त्याने या भाताच्या जातीविषयी कधीही ऐकलेले नव्हते. त्याच्या मते गावकरी माझी दिशाभूल करीत होते आणि अशा कोणत्याही नावाचा भात प्रकार अस्तित्वात नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी बराच वेळ बडबड करून अत्याधुनिक संकरित जातीचे नाव सांगितले आणि त्यातली काही जाती मोफत नमुने दाखल देण्याची तयारीही दर्शविले. त्यांच्याकडे जाऊन वेळ फुकट घालवल्याबद्दल स्वतःला दोष देत मी पुढच्या ठिकाणी जायला निघालो. ओके, तर आता या ठिकाणी जवळपास ऑफिसरची भेट घ्यावी असं त्याने ठरवलं. पण जेव्हा भेट घेतली तेव्हा त्याला त्या अगदी बिलकुल दिलेल्या कसबाई या प्रकारच्या जातीबद्दल काही माहिती नव्हतं. त्याला त्याबद्दल काही माहिती नव्हती. उलट त्यांनी जे नवीन प्रकारचं जे समजा काय असेल बियाणं असेल किंवा नवीन प्रकारचे जे समजा संकरित जाती असेल त्याबद्दल बरीचशी माहिती जवळपास त्या ठिकाणी रायटरला देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याबद्दल मात्र जवळपास कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन त्याला तिथनं मिळाली नाही. ओके, तर अशा प्रकारे जवळपास त्यांनी आपल्या या दिलेल्या व्हरायटीची इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी भरपूर सारे एफर्ट्स घेण्याचा प्रयत्न केला. बट he did not have the more information about the given Kasbai variety kind of the just rice. Okay, and he did not stop himself only to do that all of the things. तो मात्र स्वतःला थांबवू शकला नाही. त्याने आपले प्रयत्न मात्र काय केले, कंटिन्यू केले. ओके, आता ती जात मिळवण्यासाठी ओके त्या जातीचं राईस मिळवण्यासाठी त्याने आणखी कुठल्या प्रकारचे प्रयत्न केले ते मात्र आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये सेकंड पार्टमध्ये काय करू, डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करू. तर यावर आधारित जेवढं काही ॲक्टिव्हिटी असेल टेक्स्टबुकमध्ये त्या तुम्ही तुमच्या वर्कबुकमध्ये सॉल्व करा. सो दिस इज जस्ट अन ॲडवाईस विच इज
गिवन टू यू बाय मी हियर. तर ते ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. सो दॅट यू हॅव टू डू द लॉट ऑफ प्रॅक्टिस